తాండూరులో మాస్టర్ మైండ్ పాఠశాల ఘన ప్రారంభం. సమగ్ర విద్యతో విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలోని ఎన్టీఆర్ కాలనీ అంతారం రోడ్డు మార్గంలో మాస్టర్ మైండ్ పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పట్లోల నీరజాబాల్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పాఠశాలను ప్రారంభించారు. పాఠశాల చైర్మన్ డాక్టర్ రాజు సంగాని ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాస్టర్ మైండ్ చైర్మన్ డాక్టర్ రాజు సంగాని మాట్లాడుతూ హైదరాబాద్ సహా తెలంగాణలో సుమారు 110 బ్రాంచ్లు అనేక శాఖలతో నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామని తెలిపారు. సిబిఎస్ఈ సిలబస్తో పాటు మ్యాథ్స్, ఒలింపియాడ్, ఐఐటి, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఏఐ వంటి ఆధునిక అంశాలలో శిక్షణ అందిస్తున్నామని చెప్పారు. విద్యార్థులలో జ్ఞానవృద్ధి, నైపుణ్యాభివృద్ధి, శారీరక దృఢత్వం, సాంస్కృతిక చైతన్యం, క్రమశిక్షణ, అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యాల పెంపుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తున్నామని వెల్లడించారు. వారంలో ఒక ప్రత్యేక దినాన్ని ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కేటాయిస్తున్నామని తెలిపారు. మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజాబాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తాండూరు విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు క్రమశిక్షణ, శారీరక అభివృద్ధి అందించే ఈ పాఠశాల ప్రారంభం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. పాఠశాల వ్యవస్థాపకులు, చైర్మన్, ప్రధానోపాధ్యాయులు, డైరెక్టర్లకు అభినందనలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ లక్ష్మారెడ్డి, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సభ్యులు, అధ్యక్షులు గులాం అహ్మద్ ఖాద్రి, ఉపాధ్యక్షులు డాక్టర్ అచ్చి నాగరాజు, బిల్డింగ్ ఓనర్ రచూరి బసవరాజ్, అకాడమిక్ జోనల్ మేనేజర్ ఎండి ఖాజా హుస్సేన్, డైరెక్టర్ పోనిమోని మాణిక్యం, క్లస్టర్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ కె ప్రభాకర్ రావు, ప్రిన్సిపల్ పూజ, కాంగ్రెస్ నాయకులు, కౌన్సిలర్లు, విద్యావేత్తలు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Good afternoon to everyone, those who have gathered here, the dignitaries, honorable chairman sir and everybody. Balaji, can you tell the longest word in English? Okay. I want to ask one more thing. Can anybody say the longest word in English? Anybody here from here? I will give you a clue. And it have 45 letters. English alphabet have 26 letters, but this word contains 45 letters. And I will give you one more clue. This is a lung disease. Good afternoon to sir. Good afternoon all. I am Pragna from Pargi branch. I am Padma from Pargi branch. I am telling, ma'am, you are asking 44 letters or 45 letters. Pneumono ultra microscopy silico volcanoconiosis. Yes, absolutely. This is the correct. Okay, thanks. Wow. Do you know? Truly, it's a wonderful. Balaji, when you say these words, a little bit fear about the longest words. Means
When I hear these longest words in English, literally I felt very fear. So, can you say what is the meaning of the longest word? In what will we say the fear of the longest words? Can you say? Can you say not in the just fear or upright? Can you say in the second largest word? Can you say it now? Hippopotamus should I say Cupidanophobia. Wow, means this word means the fear of longest word. And do you know one thing? This is the second largest word also is that the meaning is fear of longest words. Okay, see Balaji, when you say this kind of longest, supercalifragilisticexpialidocious. Wow, actually it's very good. I think it's a supercalifragilisticexpialidocious. Yes, very good. Now, everybody will know the top three. First longest word, second longest word and third longest word. Can you say the fourth longest word also? Soda hypoparathyroidism. Wow, literally it's amazing. Can you say fifth one also? Frozen ice nihilipilification. Wow, literally it's because of our special program which we have the 6 signature programs. On Friday we have the CLDP program, means Communicative Language Development Program. So in that program we will say the not only the academics, we will teach the students to how to pronounce with the good pronunciation and how you will communicate with the others. Like this, our schools are going ahead from all the schools because of this communication language development program. Okay, thank you. The generation has been forwarded, updated, right? So with the updation, our children are also growing with a very good academics, with a good, well furnished, the ambience, everything is good, who have provided such good ambience. I would like to thank our director, sir. I would like to thank our chairperson. I would like to thank our management for giving this beautiful opportunity. Next, I would like and guests and other guests of this celebration, Municipal Chairman Madam and councillors, respected councillors and all respected guests on the dais and respected parents and well-wishers. Good afternoon everybody. So today I am happy to announce that we started the Mastermind School branch in Tandur town. So definitely it is going to be a good news for the students who want to learn the global education, international standard of education. So, and also good news for the parents, because our even though we maintain such international school standards, but our fees is almost all like state board school fees. So definitely it is going to be a good news for the parents and students. And regarding our organization, me and my team are into schools almost all for the last 40 years. ఒక 40 సంవత్సరాలుగా నేను మా టీం స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నాము డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్తో. సో వీ స్టార్టెడ్ స్కూల్స్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఆల్మోస్ట్ ఒక 500 స్కూల్స్ స్టార్ట్ చేసామండి దేశవ్యాప్తంగా. సో అందులో ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ ప్రత్యేకము, ఎందుకంటే డిఫరెంట్ బ్రాంచ్లో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినాక కూడా మాస్టర్ మైండ్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం. ఇంకా ఎడ్యుకేషన్లో మార్పులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను కూడా ఇన్ని స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి దేశం అంతా తిరిగాను. కొన్ని విదేశాల్లో కూడా కొన్ని గొప్ప స్కూల్స్ని చూసి ఇంకా కొద్దిగా మన స్కూల్స్లో ఇంకొంచెం ప్రీమియం ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి, ఇంకా స్టాండర్డ్ పెంచాలి అని మాస్టర్ మైండ్ స్టార్ట్ చేసాం. సిబిఎస్ఈ అండ్ ఐసిఎస్ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్ని యూజ్ చేస్తుంటాం. సో అలా ఇంకా చాలా ప్రత్యేకతలతో స్కూల్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్ సిలబస్ చెప్పడం అనేది అన్ని స్కూల్స్ చేస్తూనే ఉంటాయి, కానీ మా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్స్, బెస్ట్ టెక్స్ట్ బుక్స్, అంటే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఒక బెస్ట్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ
టాప్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో ఎలాంటి బుక్స్ వాడతారు ఇవ్వాలి, ఎలాంటి హోంవర్క్ ఇవ్వాలి, ఏం యాక్టివిటీ ఇవ్వాలి, టీచింగ్ మెటీరియల్ ఏం తయారు చేయాలి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి, దానికి కావాల్సిన డిజిటల్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది, కంప్లీట్గా యాన్యువల్ ప్లాన్ మైక్రో షెడ్యూల్ ఇస్తాం. అది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తుంటాం. దాదాపుగా ఇంకా ఇయర్ అంతా ట్రైనింగ్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి. సో మా టీచర్స్ బెస్ట్గా చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇక్కడ అంతా ఎలాబరేట్ చేయట్లేదు కానీ ఊరికే హెడ్లైన్స్ చెప్తాను. ఏ స్కూల్లో లేని ప్రత్యేకతలు, ఎన్రిచ్మెంట్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో స్లో లెర్నర్స్కి వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కోసమని ఒక ప్రత్యేక ప్రోగ్రామ్ పెట్టాం, ఎన్రిచ్మెంట్ అండ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ క్లాసెస్. అంతేకాకుండా మ్యాథ్స్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసి మ్యాథ్స్ మీద భయం పడగొట్టడానికి మ్యాథ్స్ డ్రిల్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది మా దగ్గర, వీక్లీ వన్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అలానే అందరు స్టూడెంట్స్తో ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th వరకు అందరినీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయించడానికి సైన్స్ అడ్డా అని వారంలో ఒక సైన్స్ అడ్డా ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అలానే స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఇంతకుముందు కూడా మేడం చెప్తూ ఉంది, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కోసము స్పీకింగ్ స్క్వాడ్స్ అని ఒక యూనిక్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, సిఎల్డిపి అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, మాస్టర్ స్టోరీ టైమ్ అని ఉంది. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ సెంట్రల్ ఆఫీస్లో డిజైన్ చేసి ఇక్కడ పంపిస్తారు. సో ఇక్కడ టీచర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించడం, దాని ద్వారా స్టూడెంట్స్ ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడం, ప్రాపర్ యాక్సెంట్గా ప్రాపర్ గ్రామర్తో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలానే పిల్లలు రీడింగ్ కూడా వాళ్ళ టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం రావట్లేదు కొంతమంది పిల్లలకి, దానికోసము బెడ్ టైమ్ రీడింగ్ అండ్ మాస్టర్ రీడర్స్ అనే 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. రైటింగ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మాస్టర్ రైటర్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇవన్నీ కాకుండా ఇప్పుడు లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది. పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినా ఫేస్ చేయడానికి చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ కూడా తెలియడం కోసమని లైఫ్ స్కిల్ సాటర్డే చదువు కొంచెం పక్కకు పెట్టేసి లైఫ్ స్కిల్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దాని ద్వారా ఈవెన్ అంటే లైఫ్ స్కిల్ అంటే కొన్ని అకాడమిక్ సంబంధించినవి, కొన్ని జనరల్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేయాలి, ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్, ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడము, ఒక టాపిక్ మీద రాయడము, ఇలాంటి డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ 3rd ఇయర్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము ఎవ్రీ సాటర్డే స్కూల్స్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. అంతేకాకుండా స్కిల్స్లో అన్నిట్లో కూడా మాస్టర్స్ అవుతారు మా పిల్లలు. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని అంటే ఒక సెలబ్రేషన్స్ అన్నిట్లో కూడా పర్ఫెక్ట్ అవుతారు. సో అంతేకాకుండా క్యారెక్టర్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ డిసిప్లిన్లో కూడా వాళ్ళని మౌల్డ్ చేసి ఒక గొప్ప స్టూడెంట్స్గా భవిష్యత్తులో గొప్ప సిటిజన్స్గా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన కంప్లీట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే ఈ మాస్టర్ మైండ్స్ కన్నా ముందు చాలా గ్రూప్స్ స్టార్ట్ చేసాము, అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నాయి. మాస్టర్ మైండ్స్ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేసింది, అంటే 2019లో స్టార్ట్ చేశాము. ఒక 7 ఇయర్స్లోనే మాస్టర్ మైండ్స్ కూడా 110 బ్రాంచెస్తో సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది ఆర్గనైజేషన్. హైదరాబాద్లో దాదాపు ఒక 50 అబౌవ్ స్కూల్స్ ఉంటాయి మాస్టర్ మైండ్స్. సో అలా చాలా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లాగా అయిపోయింది. దాదాపుగా మాస్టర్ మైండ్స్ గ్రూప్లోనే 35,000 to 40,000 స్టూడెంట్స్ చదువుతూ ఉన్నారు. సో అలా మాస్టర్ మైండ్స్ గ్రో అవుతూ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ పేరెంట్ సపోర్ట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కరిక్యులం అండ్ అవర్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్. సో ఇక్కడ కూడా మంచి ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాము. ఒక మంచి క్యాంపస్, చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ విత్ ప్లే గ్రౌండ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా చాలా మంచి టాలెంట్ అండ్ డైనమిక్ వాళ్ళని పెట్టాను. చాలా సీనియర్ మోస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఇన్ఛార్జెస్ పెట్టాము. అండ్ టీమ్ కూడా టీచర్స్ని కూడా మేము రిక్రూట్ చేస్తాం, మంచి టీచర్స్ని రెడీ చేస్తున్నాం. అండ్ వాళ్ళ కంటిన్యూస్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మేము ఏదైతే మా సిస్టంలో ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి నేను, మా సెంట్రల్ ఆఫీస్, మా టీం అందరం కూడా కష్టపడతామని మీ అందరికీ మాటిస్తూ, ఇలా మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి. ఈ స్కూల్కి మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో వచ్చినందుకు మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వండి. ఎప్పుడైనా మీరు క్వశ్చన్ చేయొచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్ జరగకపోయినా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మా స్కూల్స్ కమర్షియల్ స్ట్రాటజీ మీద నడవవు, ఏదో మాట ఇచ్చేసి తప్పడం అలా ఉండదు. కంటిన్యూగా మేము మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాం. మేము చెప్పింది అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేసే వరకు వెంట పెడుతూనే ఉంటాం సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుంచి. సో అవసరం అని కూడా నేను కూడా వస్తూ ఉంటాను. సో అలా మీ అందరికీ మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తానని మీ అందరికీ హామీ ఇస్తూ ఈరోజు వచ్చిన గెస్టులందరికీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దేశానికి ఒక విద్య అనేది గొప్పది. మన తాండూరు లోపల విద్య అనేది ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎన్ని స్కూళ్ళు కాదు నడవాలి. ఎందుకంటే నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ గవర్నమెంట్ది కూడా డిగ్రీ కాలేజ్ లేదు. అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గరికి పోయి
మా కర్ణాటక బార్డర్ ఉన్నది, మా పిల్లలకు ఇక్కడ వచ్చి చదువుకునే వీలు లేదని 2008లో ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంచడం అయింది తాను. అందుకే ఎంతో విద్యను నిర్వాలి ఈ మారుమూల గ్రామం పేద విద్యార్థులు అంటే మనము వాళ్ళకి ఎంతో మనం విద్య నేర్పినప్పుడు ఎంతో వాళ్ళకు సహకరించాలి. మనం సహకరించినప్పుడే తాండ్రు యొక్క బలోపేతం అనేది విద్యార్థి లోపల నిండి రావాలని చెబుతూ ఈ సమయం ఇచ్చినందుకు అందరికీ సంతోషం. సిబిఎస్ కరికులం అన్ని, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎంత తాండూర్ అంటే ఒక అవుట్స్కట్స్ లా ఉంటుంది, హైదరాబాద్కి 110 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. సిబిఎస్ స్కూల్స్కు వెళ్ళాలంటే మేము హైదరాబాద్లోనే పిల్లల్ని చదివించాలనేది ఒక తాండూరు ప్రజలకు ఒక కోరిక ఉండేది. ఇక్కడ కూడా సిబిఎస్ కరికులం ఓపెన్ చేయడం చాలా సంతోషం. అందులో ఎక్కడ చూసినా 150 బ్రాంచులు అంటే సక్సెస్ఫుల్ అయినందుకే ఇన్ని బ్రాంచులు ఓపెన్ చేశారని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా ఈ స్కూలు సిబిఎస్ లోపల చాలా పిల్లల్ని మంచిగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రతి ఒక్క టీచర్కి విన్నవించుకుంటూ మన వెనుకబడిన ప్రాంతంగా తాండూరు ఉండకుండా హైదరాబాద్ లాగా పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దాలని ప్రతి ఒక్క టీచర్కి వేడుకుంటూ ఇంతటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు